बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 27 जुलाई पाकिस्तान दे विच पीर दी दोपहर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं। सब तो पहले आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिटरी राज डे 240। हुण चलने अज दियां गूढ़ियां निगियां ते संगणियां खबरां वाले पासे। पहली खबर वैसे तो तुहानूं कश्मीर की भी अपडेट देनी है, लेकिन वो बाद चलांगे। पहली खबर ज़रा तुहाडे सामने रख दईए असी हैड सलमान की। हैड कहते हैं जिथे पानी ज़रा थोड़ा जिहा ढकिया जाता है दरिया का, उन्होंने मोनीटर किया जाता है या उन्होंने थोड़ा बहुत मैनेज किया जाता है, उन्होंने ढक के ते अगे पानी उन्ना छड्डिया जाता है जिन्नी लोड़ होंदी है, उन्होंने हैड कह देंगे ने। उत्थे एक पुल इस तरह का बनता है, बैराज बनता है जिथे पानी नूं तुसीं ढक सकते हो। उत्थे फिर लोग मच्छियां छच्छियां भी फड़न की कोशिश करते हैं, क्योंकि उत्थे दरिया का जरा बहाव जिहड़ा है उन्होंने कंट्रोल किया जाता है। हैड सलमान की दे उत्ते लोगों ने मच्छियां चोरी करनियां शुरू कीतियां, मतलब कि बगैर सरकार कोलों परमिट लए, बगैर इजाज़त लए उन्होंने उत्थे मच्छियां फड़नियां शुरू कर दित्तियां। अच्छा, वैसे तो मेरा ख्याल वो जी इजाज़त है उत्थे भी रिश्वत ही चलती है, तो लेकिन ये होंदा ना कि कई बारी तुसीं किसी नूं रिश्वत नहीं दिंदे तो वो भी अपड़ जाता है कि बई मैनूं क्यों नहीं दित्ती, इजाज़त लवो मेरे कोलों। बहरहाल मुख्तसर गल है कि मच्छियां फड़न की इजाज़त तो बगैर या मच्छियां की चोरी की वजह तो डिप्टी डायरैक्टर यासिर साहब जिहड़े ने वो हवेली लखा पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। उत्थे जाके दरखास्त देंदे ने कि जनाबे वाला हैड सलमान की दे उत्ते मच्छियां चोरी हो रही ने, सरकारी ये अमलाक नूं नुकसान पहुँचाया जा रहा है, सरकार को जो ठेका शेका लेना सी या कोई परमिट लेना सी वो नहीं लिया गया, मच्छियां चोरी हो रही ने तो इनू रुकवाया जाए। पुलिस वाले ने उन्होंने जी एप्लीकेशन सी उत्ते नंबर शंबर ला के तो उन्होंने रख लिया, लेकिन अगे कोई काम किया ना। एक दो दिन तो बाद जो डिप्टी डायरैक्टर यासिर साहब सन, मेरे ख्याल ग्रेड 18 के अफसर सन, ये उत्थे अपड़ गए हवेली लखा पुलिस स्टेशन के। इन्होंने जाके उत्थे पूछा कि जी साड़ी एप्लीकेशन के उत्ते FIR क्यों नहीं दर्ज हुई और कोई उहदे उत्ते ज़ाब्ते की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दसिया गया कि इस वेले जिहड़े मुतलका लोग ने वो थाने च नहीं है तो इंतज़ार करो, SHO वगैरह या दूसरे ये उत्थे बह के इंतज़ार करना शुरू हो गए। ग्रेड 18 के सरकारी अफसर सन, इन्हां लत्त ते लत्त रख लई, कुर्सी ते बैठे सन ते लत्त ते लत्त रख के बैठे सन। उधरों किते SHO साहब आ गए, उन्होंने वेख्या इन्हों। हुण SHO जिहड़ा हुंदा है बेचारा मलूकड़ा, मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं तो 12वें 14वें ग्रेड दे विच हुंदा है, मतलब वो ASP जिहड़ा वो ग्रेड 17 च हुंदा है। ये ग्रेड 18 का अफसर सी। SHO तो किते 12वें 14वें 15वें च हुंदा है, लेकिन क्योंकि जिमें हुण वैसे तो जिहड़े फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिटरी ने वो जो इमरान खान नूं सलूट मारते सन तो उन्हों की जी अर्क सी, ये मेरा मतलब है कि आकड़ जाती सी। वैसे तो वो जाहिर है कि सरकारी मुलाजम ने, लेकिन ताकत इन्नी कि डंडा इन्ना है, ताकत इन्नी है कि बंदे नूं बंदा ही नहीं समझते। वो आंदे ने मैनूं रब ने मुंतखब करके घल्लिया, मैं चोजन वन है, मेरा जिन्ना चिर दिल करेगा मैं इत्थे रहांगा। इवें जिवें मोदी कहंदा उत्ते, मोदी ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू का वह वायरल होया सी, जिहड़ा आंदा है कि जदों दी मेरी माँ मर गई है मैनूं नहीं लगता कि मैनूं माँ ने जम्मिया सी, मैनूं लगदा मैनूं रब ने इंज ही घल्लिया सी, मैनूं भगवान ने इंज ही घल्लिया सी, मैं भगवान का अवतार है, मतलब मैं कोई खुदाई बंदा ही है। इहो जी सूरत हाल इधर है। बहरहाल SHO दे कोल भी क्योंकि थाने दे विच ते बेबहा पावर सी, उन्हें कहा भी तू इत्थे लत्त लत्त किवें रखी है जवाना, उत्थे किते तू मैं हो गई। तो उन्होंने कहा भी इनू अंदर लैके जाओ तो इनू 2 पांजे फिट करो, मतलब 5 वारी 2 छित्तर मारो, 10 छित्तर मारो इनू। यासिर साहब नूं 10 छित्तर मारे गए, मारिया कुटिया गया, उन्होंने थाने चों निकले तो उन्होंने फिर जनाब रौला शौला पाया तो हुण SHO के उत्ते जिहड़ी है वो FIR हुई है। यह सूरत हाल चल रही है पुलिस दे विच कि जिहड़े ग्रेड 18 के अफसरान ने उन्होंने SHO जिहड़े ने वो पांजे फिट कर रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि जो आम शहरी है, आम गरीब आदमी है, वो अगर इन्हों के काबू आ जाएगा तो सोचो ये उहदे नाल की करनगे। अगे चलने अगली खबर लै लीए ज़रा। अगली खबर जनाब 10 लाख टन असीं तुहानूं रोज़ दस रहे हैं, ये दस तुहानूं रोज़ रहे खबर इसलिए कि इस खबर ने इस वेले पवाड़े पा देने ने, कड़ कड़ाके देने ने। तुहाडे कणक की इन्नी क शॉर्टेज है कि इस बारी तगड़े हो जाओ, जिहड़ा बंदा जिथों कणक हासिल कर सकता है जरूर कर लै, क्योंकि कहत वाले पासे नूं तोड़ रहे हैं काम नूं। 10 लाख टन गंदम जिहड़ी है वो दरामद करन दा फैसला है बाहरों मंगवाउण दा। उहदी कीमत उनको तकरीबन 70 अरब रुपया बनेगी, शायद इस तो भी ज़्यादा बने। लेकिन गौर करो इन्हां दी बेशर्मी कि अपने किसान नूं पिछले 3 तो 4 साल च मारिया, उन्होंने कुछ नहीं दिता, लेकिन बाहर हुण 70 अरब रुपया जिहड़ा वो देना है तो उत्थों गंदम मंगवाउणी है।
ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ, ਆਟੇ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉੱਪੜ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਜੀ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਧੂਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਵੇਂ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਸ ਚਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। उन्होंने कहा मेरा बस चले तो मैं पता नहीं आपको क्या क्या दे दूं। मेरा बस चले तो मैं आपको पता नहीं क्या क्या दे दूं। मेरा बस चले तो मैं आपको पता नहीं क्या क्या दे दूं। मैं हैरान है कि बाजी किहड़े पासे ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ है। वैसे ਹੁਣ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਜੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਜੜਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਟਵਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਖੰਡਰਾਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਹੈ। 45% ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ। $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਪਰ ਬਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਬ ਵਿਖਾਉਣ ਡਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਸ ਚਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੇਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਡਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ। ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਕੁਵੈਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਾਵੇ, ਕਬਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕੁਬਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮਹਿਮਾ, ਸਾਡਾ ਉਲਟਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤ ਜੰਗਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਸਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਰਾ ਚੌਧਰੀ ਪੀ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ BLA ਵਾਲੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਲਾਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੂਪ ਆਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਬਰ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਕੁਆਇਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਜਾਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਤਗੜਾ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਜਾਜ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 2 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਤਜਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੇਦ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੇਦ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਧਰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੇਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੇਦ ਦੇ ਵਾਲਦ, ਭੈਣ ਦੇ ਸੁਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਮਾਰ ਤੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਜਾ ਵੜੇ ਨੇ ਉਧਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੇਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੁਨੇਦ ਔਰ ਅਸਲਮ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੇਦ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਜ਼ਾਹਤ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਆਈ ਵੀ 26-27 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੋਕੀ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇਗਾਂ ਚੜਾਉਣ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਗਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਸ਼ੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 5 ਰੁਪਈਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਲੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਸਕੁਆਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹਤਜਾਜ, ਦੁਹਾਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੇਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ, ਚੀਖ ਰਿਹਾ, ਸੁਣੋ। भाई उनका कहना है कि मुझे चाहे इसके नीचे दे दो, मुझे मार दो, मैंने भाई नहीं निकलना, चाहे जो मर्जी कर लो, मुझे मेरी रेडी चाहिए। ठीक है। और वो बेचारा आप नीचे ये देखें बैठा हुआ है। भाई आपकी रेडी नहीं दे रहे? नहीं दे रहे यार। ये देखें, ये भाई बड़ा परेशान है, इनकी रेडी नहीं मिल रही। ये देखें, ये बेचारा रो रहा है, ये बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है। देखें कि ये जुल्म है, अब गरीब बंदा क्या करे। वो कहता मैं रोड पे रेडी नहीं लगाता, ठीक है, अब वो बेचारा क्या करे। ये देखें, लोग सारे देख रहे हैं, ये तमाशा बना हुआ है, ठीक है। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਨਾਲ ਤੇ ਏਕੜ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਟ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇਫਿਆਂ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਤਲਬ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ 2 ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਵਾਨ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਗੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇਫੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਦੇ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਦੇ ਨੇਫੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਨਫਸ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਐਂਕਰ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਜੇਦਾ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਚੌੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਫਾਖਰ ਦੁਰਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਉਹ ਬੇਤੁਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਤਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹਿਲਾਣਾ ਫਸਲਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਕਿ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਦੇ CP ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਝੂਠੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਦ ਤੂਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਜੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 70,000 ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਡਏ ਸਨ ਉਹ।
ਜੇਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਾਖਰ ਦਰਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣ ਤੁਰ ਪੈ ਰਾਹ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਗਸ਼ਕੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 39 ਅਰਬ 39 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਅਜ਼ਾਫੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ। 50 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਕਤਵਰ ਗ੍ਰੇਡ 22 ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ 4-4 ਪਲਾਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ? 4-4। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ 4-4 ਪਲਾਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਠਾ ਕੰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਸਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।